پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آئین امانت ہے بھٹو کا، اور ہم نے 1973 کی آئین پورا کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا، اور کچھ ایسے آئینی ترمیم آئے ہیں جو جتنا ممکن کنسنسس ہو ہم نے اتنا ممکن کنسنسس کا بندوبست کر کے وہ آئینی ترمیم پاس کروائے ہیں۔ ہمارا آئین میں ایک کمزوری تھی، ایک کمی تھی، اور شکر الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ جو کمی ہے، وہ کمزوری ہے، اس کو پورا کر دیا، اور سینٹ آف پاکستان میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہو۔ تو ویسے اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے، اور یہ آئینی عدالت کو سارے آئین کے معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور جب وہ آئین کے معاملے دیکھیں گے، صوبے کے درمیان معاملے دیکھیں گے، بڑے سنگین کیسز، سیریس کیسز، بڑے بڑے کیسز دیکھیں گے، تو برابری کا نمائندگی ہو، برابری کا نمائندگی ہو، کہ کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ اور کچھ سالوں سے بطور اس حکومت کا ایک ساتھی، ایک پولیٹیکل پارٹی، ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا کہ ہمارے ملک بھر کے کسان پریشان تھے کہ پاکستان کی جو ذرائع معیشت ہے اس کو مسلسل نقصان پہنچایا جا رہا تھا، اور وہ نقصان ہمارا ہاری کو، ہمارا کسان کو، چاہے وہ لڑکانوں کو ہو یا پنجاب کا وسیب کا ہو، ان کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ جو سب سے بڑھ کر ہمارے لیے حکومت کا جو مشکل فیصلہ تھا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب فیصلہ نہیں تھا، اور عالمی اداروں کے کہنے پہ، IMF کے کہنے پہ، انہوں نے صوبائی حکومتیں کے ہاتھ باندھے کہ آپ نہ پروکیورمنٹ کر سکتے ہو، نہ سپورٹ پرائس دے سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا کسانوں کی جو انپٹس ہے، چاہے وہ DAP ہو، چاہے وہ یوریا ہو، چاہے وہ آپ کی بجلی کے بل ہو، اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اوورآل نہ صرف ہمارے ذرائع معیشت کو ان فیصلوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا تھا، مگر پورا ملک کا معیشت کو ایک بہت بڑا دھچکا اس سے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ میں CM سندھ سے بات کرتا تھا کہ آپ پروکیور کرو، تو CM سندھ کہتا تھا کہ ایک طرف سے IMF کی پابندی ہے، دوسری طرف سے انٹرم حکومت نے باہر سے گندم منگوا کے بیرون ملک کسانوں کو پاکستان کا ٹیکس کا پیسہ پہنچا کے ہمارے ہاں جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے۔ تو میں CM صاحب سے کہتا تھا کہ آپ کے پاس سرپلس ہوگا، غزہ کے عوام کے لیے ضرورت ہے، آپ سندھ کے کسانوں سے خرید کے وہاں تو پہنچا دے، مگر کیا کریں، اس قسم کے بین الاقوامی سطح پہ معاہدے کیے گئے تھے کہ آپ کے اپنا حکومت کو روکا گیا، آپ کے اپنے حکومتوں کو کے ہاتھ باندھے گئے کہ وہ آپ کا مدد نہ کر سکے۔ مگر میں اس بات پہ وزیر اعظم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جب اس دفعہ پاکستان میں سیلاب آئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، میری طرف سے یہ مطالبہ آیا کہ ملک بھر میں موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی لگایا جائے اور ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے۔ ویسے تو سیلاب آنے سے پہلے ہمارے کسان بہن بھائی ایگریکلچر ایمرجنسی میں تھے ہی سے، اب جو یہ قدرتی آفت آیا ہے مزید مشکلات پیدا ہوں گے۔ تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ مان لیا۔ اس وقت 27ویں
आईनी तरमीम सेनेट और नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान से ये सिलसिला चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आईन अमानत है भुट्टो का और हमने 1973 की आईन पूरा कंसेंसस के साथ पास करवाया। 18th अमेंडमेंट पूरा कंसेंसस के पास करवाए और कुछ ऐसे आईनी तरमीम आई हैं जो जितना मुमकिन कंसेंसस हो हमने उतना मुमकिन कंसेंसस का बंदोबस्त करके वो आईनी तरमीम पास करवाए हैं। जब भी कोई आईनी तरमीम आता है या कोई लेजिस्लेशन आता है, आपका एक नजरिया होता है, आपकी कुछ ख्वाहिशात होते हैं और दूसरे जमातों के अपने, और आपने उनके साथ बातचीत करके एक दरमियानी रास्ता ढूंढ के आईनी तरमीम या लेजिस्लेशन करना पड़ता है। मगर इसलिए कि मैं आज लारकानों में खड़ा हूं और इस शहर के अवाम और इस मुल्क की आईन साजी, चाहे वो 1973 की हो, चाहे वो 18वीं तरमीम की हो, इस मुल्क के अवाम, इस शहर के अवाम का सफ़े अव्वल का किरदार रहा है। अगर इस मुल्क की मईशत में पाकिस्तान के किसानों का खून पसीना का मेहनत है, तो इस मुल्क की आईन साजी में लारकानों के अवाम का खून पसीने की मेहनत है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 27वीं आईनी तरमीम में आपका क्या कामयाबी है। आप किस बात पे जाए और इस सूबे के और हर सूबे के अवाम को बता दें कि हमारा आईन में एक कमजोरी थी, एक कमी थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो जो कमी है, वो कमजोरी है, उसको पूरा कर दिया। और वो ये बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मुतालबा रहा है कि जैसे सेनेट ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तमाम सूबों का बराबरी का नुमाइंदगी हो, तो वैसे इस मुल्क में एक आईनी अदालत होना चाहिए और ये आईनी अदालत को सारे आईन के मामले को देखना चाहिए। और जब वो आईन के मामले देखेंगे, सूबे के दरमियान मामले देखेंगे, बड़े संगीन केसेस, सीरियस केसेस, बड़े बड़े केसेस देखेंगे, तो बराबरी का नुमाइंदगी हो, बराबरी का नुमाइंदगी हो। और सबसे ज्यादा लारकानों के अवाम को यह मालूम है, यह क्यों जरूरत है कि मुल्क का सबसे बड़ा अदालत में बराबरी की नुमाइंदगी हो। आपने अपने आंखों से यह देखा है कि इस जमहूरियत को, इस वफाक को कितना नुकसान पहुंचाया गया जब यह गलत तासुर किया, जब यह पैगाम गया कि लारकानों का वजीर आजम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, फांसी का सजा सुनाया गया, और उस वक्त के अदालत ने बदकिस्मती से जो बेंच के मेंबरान थे, अक्सरियत एक सूबा के था, बाकी दूसरे सूबों से ताल्लुक रखते थे, तो ना सिर्फ अपने नाइंसाफी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ की थी, आपने इस मुल्क का वफाक को हिला दिया। आपने ये गलत तासुर भेज दिया जो आज तक हम उसका असरात भुगत रहे हैं। तो मैं आप सबको, बिल्कुल हो सकता है कि किसी एक शिक पे आपका कोई और राय हो, सीएम साहब का कोई और राय हो सकता है कि किसी दूसरा शिक पे, तीसरा शिक पे कोई और राय हो, मगर इस पे कोई दो राय नहीं होगा कि आईनी अदालत में सूबा बलोचिस्तान को उतने ही जजेस होंगे जितना सूबा सिंध से ताल्लुक रखेंगे, सूबा पंजाब से उतना ही जजेस होंगे जितना सूबा पख्तूनख्वा के जजेस होंगे, और तमाम जज साहिबान जो मुल्क के सबसे बड़े बड़े फैसले हैं वो बराबरी के सतह पर अब तय किया जाएगा। मैं आप सबको
इस बहुत बहुत बड़ा कामयाबी पे मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि ये एक बहुत लंबा जदोजहद रहा है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 30 साल जदोजहद की कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का आइन को बहाल करे। फिर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद अब 18वीं तरमीम के सूरत में आपने वो आइन बहाल करवाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तमाम जो बाकी शराइत थे वो मुकम्मल किए, मगर एक शर्त था जो आपको नहीं करने दिया, जो इंशाअल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद जाके करके आपको दिखाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जिए किसान।